We'll start the discussion now. So we have yesterday discussed that the forces of friction, the common familiar example is that of a ladder. So ladder is placed against a wall, it rests on a floor and it experiences the force of friction at both the locations. So frictional force will be at the wall as well as the floor. Then total 6 forces and 1 applied force, means in total 7 forces will act on the ladder. So which are the 6 forces acting on the ladder? So first is weight of the ladder itself, which acts at the midpoint of the ladder. Ladder च्या midpoint मधून हे act होईल. If a person is standing on the ladder, then weight of the person will act in the downward direction. WP ह्याचं location variable असतं, काल आपण discuss केलंय. So two weights, weight of the person and weight of the ladder. Then two normal reaction. One is normal reaction offered by the floor. Other is normal reaction offered by the wall. हे दोन्ही कसे असतील? Perpendicular to floor किंवा perpendicular to wall. Normally जी ladder आहे ती slide व्हायचा प्रयत्न करते. त्यामुळे along the wall किंवा along the floor ही direction of motion असेल. त्यामुळे force of friction कसा असेल? तर along the wall upward direction and along the floor towards the wall. So this is the direction of force of friction, and to keep the ladder in equilibrium we have to apply force P, that is the 7th force acting on the ladder. आठवलं सर्वांना इथपर्यंत? Hello? Okay. Next. Now we have discussed the methodology for solving the problem. Do you remember that? उत्तर द्या बाळांनो. Hello. Yes, sir. What is the methodology for solving these problems? आठवतं कोणाला? Yes, sir. Summation of PM. M is equal to 0 करायचं, मग तेव्हा आपल्याला RW मिळतं. हा, मग नंतर ना समेशन ऑफ FY is equal to 0 करायचं, correct. तेव्हा RF मिळतं. Okay, correct. So we know that there are 3 conditions of equilibrium, and those conditions we have to apply one by one. The 3 conditions of equilibrium include summation fx equal to 0, summation fy equal to 0, and summation m equal to 0. तर यांचा कोणत्या सिक्वेन्स न यूज करायचं मी इथे दिलेलं आहे. पहिल्यांदा वापरा summation m equal to 0. So this has to be used at point B. Point B ला summation m equal to 0 यूज करा, म्हणजे तिन्ही अननोन फोर्सेस जे आहेत त्यांचं मोमेंट 0 असेल आणि याच्यामधून तुम्हाला फोर्स मिळेल FW. ठीक आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला मिळेल, सॉरी, त्याच्यावरून RW मिळेल आणि त्याच्यानंतर FW मिळेल. ठीक आहे. Then use the condition summation Fy equal to 0. Then use the condition summation of Fx equal to 0. But before that we should know the distances. Moment जर कॅल्क्युलेट करायचे असतील, हे सगळं कालचं आहे म्हणून थोडं फास्ट घेतो, चालेल ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So before we calculate the moment, we should know the distance. So it is given that the total length of the ladder, 3 meter. म्हणजे ही लेंथ, समजलं का? It is given as 3 meter. 3 meter. Okay. And the angle here theta is given as 60 degrees. degrees. Okay. So length of the hypotenuse AB is known to us in triangle ABC. Therefore we can calculate the distances AC and BC. Sin theta वापरा, काल आपण AC ची व्हॅल्यू काढली 2.598. Cos theta वापरा, you will get the value of
BC. Shall I continue? Yes, sir. Okay. Now, if you extend the line of action of weight of the ladder जे आहे त्याची समजा आपण लाईन ऑफ ऍक्शन एक्सटेंड केली, तर त्याचं आपल्याला बी पासूनचं डिस्टन्स लागेल, कारण समेशन ऑफ मोमेंट ऍट बी काढायचंय. किती असेल ते? हाफ ऑफ BC. Half of BC. Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So shall we continue now using the equations? Write down. AC आणि BC झाले ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So write down. Write down. To find all the unknown forces. To find all the unknown forces, we use the three conditions of equilibrium. We use the three conditions of equilibrium and also express the force of friction also express the force of friction in terms of normal reaction. Also express the force of friction in terms of normal reaction. Okay, who will tell me the mathematical equation for the last sentence? जे शेवटचं वाक्य लिहिलंय, काय लिहिलंय सांगा बरं? Friction force is equal to the applied force. Okay, F is equal to mu R. Applied force हा अननोन आहे, तो कॅल्क्युलेट करायचा आपल्याला. ओके, F is equal to mu R. बरोबर आहे? त्यामुळे आपण काय लिहू शकतो सांगा? सांगा ना इक्वेशन. F स्मॉल f म्हणजे काय? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द फ्लोअर. बरोबर आहे का? Floor. Yes, sir. म्यू एफ म्यू तुम्ही सिम्बॉल मध्ये लिहिताय, इंटू काय येणार? म्यू एफ इंटू आर एफ. बरोबर आहे का? Yes, sir. आणि FW is FW equal to म्हणजे काय? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द RW. wall is equal to mu to RW. Mu W. Mu mu W into RW. RW. याच्या फार तर व्हॅल्यूज पुटअप करा. म्यू फॉर द फ्लोअर किती आहे? 0.35. 0.35. करेक्ट. 0.35 into RF. आणि म्यू फॉर वॉल, दिस इज 0.25 into RF, reaction offered by the floor. RW, sir. RW, sorry. सगळंच गेलं. RW आहे असं गृहीत धरा. ओके, डन. पॉइंट नंबर 1. Use the condition of equilibrium. Summation M is equal to 0. Correct.
use the condition of equilibrium. एक मिनिट मी पण टाइप करतो सायमल्टेनियस होईल. पॉइंट नंबर 1 म्हणूया आपण. use the condition of equilibrium summation m equal to 0 at point B. ठीक है. Summation m equal to 0. Right hand side 0 असेल. Left hand side काय? Summation of all the moments. ठीक है. Don't write anything. Tell me moment of all the 7 forces about point B. सर्वच्या सर्व 7 forces चा moment सर्वांनी मला सांगायचं आहे. About which point? B. Start. P पासून सुरुवात करा. 0. to 0. P into 0. 0 फॉर्म्युलेशन मध्ये सांगा. हा RF Plus RF into प्लस RF into 0. into 0 करेक्ट. minus 0 तिसरं कुठलं? FF into 0. into 0 FF. FF force of frictional along the core. FF into 0. 0. तर या तिन्ही फोर्सेसचं मोमेंट किंवा ह्या तिन्ही अननोनचं मोमेंट 0 आहे अबाउट पॉइंट बी. हे इलिमिनेटेड होतील म्हणून आपण अबाउट पॉइंट बी मोमेंट घेतो. आठवतंय काल आपण हे डिस्कस केलंय. yes sir ओके. नाउ गो टू द नेक्स्ट फोर्स WL weight of the ladder. Moment of that force about point B. Is it clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Anti-clockwise ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. बघा बरं once upon a time बरोबर आहे ना. आपण हे चुकत होतो बरोबर ना. आता आपण मोठे झालो. येस और नो? Yes sir. बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया बरोबर ना. WL into 2.5. 1.5 1.5 into 1.5 1.5. 1.5 0.75. त्याच्या निम्मे येणार ना हाफ ऑफ BC पाहिजे ना तुम्हाला. हो सर 0.75. BC हे टोटल डिस्टन्स किती मिळालं चेक करा. 0.75 बरोबर आहे का. हो वेट ऑफ लॅडर आपण घेतोय ना. हॅलो. but it is acting in the midpoint of the ladder na No, we want the distance. Just a minute. If there is some confusion, we'll discuss. Distance at point B. बघा इकडं. हा पॉइंट C आहे बरोबर आहे. yes Yes sir. हे डिस्टन्स आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. किती आहे? 1.5. 1.5. तर 1.5 हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. कोणत्या फोर्सचं? तर वेट ऑफ द पर्सन साठी डिस्टन्स 1.5 असेल बरोबर आहे. FW साठी पण डिस्टन्स 1.5 असेल. पण वेट ऑफ द लॅडर आपण याचं मोमेंट काढतो ना सध्या. येस और नो? Yes. मग वेट ऑफ द लॅडरचं डिस्टन्स पॉइंट बी पासून इथून ते इथपर्यंत किती असेल? हाफ ऑफ 1.5. येस और नो? 0.75 So it will be 0.75. Is that clear? Shall we continue? yes sir. Yes sir. Okay. So WL weight of the ladder multiplied by 0.75. ठीक है. Next. 75.
This is the RW. किती चार फोर्सेस झाले बरोबर आहे का? फिफ्थ फोर्स कोणता घ्यायचा? Yes, sir. WP. WP घेऊया. ठीक आहे. Weight of the person WP multiplied by its distance 1.5. 1.5. Okay. Whether the moment is clockwise or anti-clockwise, it will decide the sign of the rocket. Anti-clockwise. So, moment of WP about point B is anti-clockwise, so it should be given negative sign. Is that understood? Yes, sir. Okay. Then, कोणता घ्यायचा? RW घ्यायचा? Yes, sir. Sir. Okay. Moment of RW about B, clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. So, shall we give plus sign? Yes. Plus RW into R capital पाहिजे. RW into distance किती आहे? AC येणार ना? जेवढा आहे तेवढा. 2.5. 2.598 ना? Yes, sir. Okay. And the last force remaining is FW. FW. बरोबर आहे? Its movement about B is clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise नक्की? Yes. का anti-clockwise? Yes, sir. Clockwise. 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 Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. So दे तरी पण मला आता लहानपणची एकदा आठवण. लहानपणची म्हणजे कधीची? जानेवारी मधली, बरोबर आहे का? हा जो FW आहे बरोबर ना, त्याला प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी नुसार आपण अलोंग द लाईन ऑफ ऍक्शन इथं खाली ओढलेला आहे असं समजा, बरोबर आहे का? Yes. आणि त्याला आता अराउंड पॉइंट बी रोटेट करा. कसा रोटेट होईल? And क्लॉकवाईज रोटेट होईल ना? clockwise. Yes. काय राव, कोणी चुकत नाही, मला मजा येईना शिकवायला की नाही. सो मोमेंट विल बी क्लॉकवाईज, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. प्लस काय येईल सांगा? FW. FW into 1.5. Into 1.5. into distance is 1.5. Okay. Now next step. Equal to 0 here right hand side, बरोबर का? Yes. Okay. What you are going to do in next step? Sir, FW ची व्हॅल्यू रिप्लेस करा. FW ची व्हॅल्यू काय सांगा? Mu into RW. Mu into RW. Mu for the wall किती आहे? 0.25. 25 का 35? 25. Into RW ना? हाँ. Into 1.5 distance as it is. Okay. मग WP ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. Weight of the person. 88. WL ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. Okay. The only unknown remains in this equation is which one? RW. RW. Is it correct? Yes, sir. Tell me the value of RW. Take your own time for the calculation. We need correct answer from everyone.
नेक्स्ट स्टेप लिहून दाखवू द्या का तुमची तुम्ही सबस्टिट्यूशन करताय? We will substitute. WL you have to substitute and WP we have to substitute. But value of WL it should be in Newton. हे केलं ना काल आपण? Yes, sir. Yes, Mass sir. into G, mg. Weight of ladder किती आहे बघा? तर मास आहे 18 बरोबर का? इंटू 9.81 करावं लागेल. येस और नो? जाऊ दे मी लिहितोच. हवेत नको बोला बरोबर का? 0 + 0 + 0 पहिल्या 3 टर्म. 0 + 0 + 0 बरोबर का? मायनस WL म्हणजे काय? तर मास ऑफ लॅडर किती आहे? 18 बरोबर आहे का? इंटू 9.81 इंटू डिस्टन्स किती आहे? 0.75. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Minus weight of the person, mass of the person is 90 I think, into 9.81 हे झालं weight WP. त्याचा मल्टिप्लायर किती हो? WP चा 1.5. Is it right? Weight of the person झालं बरोबर का? प्लस 2.598 into RW plus 1.25 into 0.25 0.375 येईल ना? का बघितलंच नाही, डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन केलं. 0.375 येईल शेवटच्या ब्रॅकेटमध्ये. 0.25 into 1.5 is equal to 0. From this find the value of RW. Hello, are you there? Yes, sir. What is the value of RW? Is it 490 something? 489.95. 489.95. 489.9. 489.95. वेट आपण कशामध्ये एक्सप्रेस केलं? न्यूटन मध्ये केलं ना? M into G. त्यामुळे RW ची युनिट असेल न्यूटन. येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, बी कॉन्फिडंट. एखादं कॅल्क्युलेशन इकडे बघा चुकीचं येऊ शकतं, बरोबर येऊ शकतं. ओके. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज द एफर्ट मेड बाय अस. मी तुम्हाला पहिल्यापासून सांगतोय, आठवत आहे ना? सुरुवातीला तुम्हाला वाटलं असेल, सुरुवातीच्या 5-10 लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला काय म्हणायचं आठवतंय ना? उत्तर चुकीचं आलं तरी चालतंय, पण प्रयत्न केला पाहिजे. बरोबर आहे ना? कॅल्क्युलेशन मे बी रॉंग बट द लॉजिक शुड बी राईट. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. कॅल्क्युलेशन लक्षात घ्या, कॅल्क्युलेशन चुकलं तर ते कधी दुरुस्त होऊ शकतात, पण लॉजिक चुकलं तर कधीच दुरुस्त होणार नाही. त्यामुळे लॉजिकली वी शुड बी करेक्ट अँड गेटिंग राईट कॅल्क्युलेशन्स इट इज अ मॅटर ऑफ टाइम. ओके. सेकंड इक्विलिब्रियम कंडिशन. यूज the second condition of equilibrium. कोणती कंडिशन वापरायची आहे? Summation summation fy बरोबर आहे का? इक्वल टू 0. Now in this case we are going to sum up all the vertical forces. Okay, so we'll start from ठीक आहे, हरकत नाही. B. FW वरून सुरुवात करू. कुठून एक करा. FW is upward force. Yes or no? Yes. Minus WP, weight of the person is downward. Correct? Minus Yes. WL. अरे काय चाललंय?
minus WL plus RF. plus RF. Summation FY. There are totally 4 vertical forces, 2 upward and 2 downward. बरोबर आहे का? 4 Yes. vertical forces आहेत, 3 horizontal. Correct. Summation FY is equal to 0. Now substitute the value of FW. FW म्हणजे काय? Mu into RW. Direct लिहू द्या FW ची व्हॅल्यू. Mu 0.37. 0.25 हा म्यू फॉर वॉल आहे बरोबर आहे का? इंटू RW किती आहे? 489.95. This is the value of FW minus weight of the person 90 into 9.81 minus WP minus weight of the ladder. तुम्ही बोला ना काहीतरी. weight of the ladder किती आहे? 18 ना into 9.81 plus RF is equal to 0. बघा याच्यामध्ये अननोन एकच आहे. जो कोण आहे? कोण आहे? RF. And its value comes minus 936. 936.82. plus in हाँ सर प्लस and 936.82 99. 936.97 वगैरे येतं का? 99 आले. 82 आले सर. 82 आले सर. तर 96.82. आता सबस्टिट्यूशन मी केलं बाळांनो. आता नको ना चुकायला. 489.95. Do you all of you agree with this answer? No, sir. 489.95. No, sir. No, sir. मग किती येतं? 82. नाही. सर आम्ही डायरेक्ट WL ची व्हॅल्यू पुट केली आहे. म्हणजे इंटू करून. म्हणजे पॉइंटच्या जास्त पुढच्या संख्या नाही घेतल्या. WL म्हणजे काय? M into J आहे ना. 9.81 ने आपण मल्टिप्लाय करतो की. तिथं नाही फरक पडणार. पॉइंट नंतर एकच संख्या घेतली सर. 176.4. नाही ऍटलिस्ट 2 डिजिट्स आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलं तर नो. इफ पॉसिबल 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट और मिनिमम 2. ज्यांनी मिनिमम 2 डिजिट घेतले त्यांनी उत्तर सांगा. 936.82. 936.8. 82. 937. ठीक आहे. 936.78 या रेंज मध्ये आहे. डू यू अग्री? Yes, sir. Okay. Now once you get the value of RF, we can obtain one more force, which is that FF. FF is equal to mu into RF. mu मात्र कुठला पाहिजे? वॉलचा पाहिजे. जो मला वाटतं 0.35 आहे ना. 0.35 का? Yes, sir. 0.25 आहे सर. फ्लोअरचा 0.35 असेल बघा, चेक करा. हाँ सर 0.35. 35. 35 म्यू फॉर द फ्लोअर. 35. हा गिवन डेट एकदा चेक करा. 35. 35 बरोबर आहे ना. ओके. इंटू RF इज 936.82. दिस इज रिप्रेझेंटेटिव्ह आन्सर. थोडस व्हेरिएशन असेल तर तुमचं उत्तर सबस्टिट्यूट करा तिथं. ओके. Yes, sir. ज्याचे जवळपास असेल त्या ऑफकोर्स. काय असेल तर ते सोडून द्या आणि हे सबस्टिट्यूट करा. 936.82. 327.887. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किती आला? 327.887. 327.88. 327.88 न्यूटन or something around this.
येस सर. येस सर. ओके. शेवट करायला तर सर RF इक्वल टू तर चूक 8 2 येत नाही सर, 9 9 येतं. RF answer reaction of the floor 936 9 9 येतं. 9 9 येते. तर 9 9 येते. नक्की का? येस सर. हो सर. मतदान घेऊ काय? 82 का 93? 81 82 81. 82 येतंय. 99 येते. लय खाली चाललंय का? सर 99 येतं. ठीक आहे. Whatever your answer, you substitute. Okay. ठीक आहे. It is one of the sample answers. You substitute your own value of RF. It should be 936 point dash dash. Is it fine? Yes, sir. Yes. Okay, because we are running short of time. आणि तुम्हाला माहिती आहे महाभारताचे युद्ध श्रीकृष्णाने प्रतिज्ञा केली होती की नाही, मी शस्त्र हातात घेणार नाही. तसं मी पण ठरवलं, मी कॅल्क्युलेटर घेणार नाही, तुम्हालाच करायला लावणार. तुम्ही काय श्रीकृष्ण आहे म्हणून. Use the third condition of equilibrium. Shall we continue? येस सर. Use the third condition. Moral of the story, your answer should be precise and you should consider at least 2 digits after the decimal point. Is that clear? येस सर. डेसिमल पॉइंट नंतर ना 2 नंबर्स घेतलं तर 9 9 येतं सर, नाही घेतलं तर 8 2 येतं. Okay, so if it is by considering 2 digits after the decimal point, it is 936.99. येस. करेक्ट. कारण माझ्याकडे जे मॉडेल आन्सर आहे 978, पण परवा सगळ्यांना 5 मार्क दिल्यापासून माझा मॉडेल आन्सर वरचा विश्वास उठलाय. 936.98. तुम्हाला आवडलं असेल कदाचित ते, बरोबर ना? कालची बरोबर आली ना उत्तर सगळे टेस्ट मधली? येस सर. काल काय गोंधळ नव्हता ना? नो सर. फिगरच नव्हते सर. हा? डायग्राम नाही दिले ते सर. अहो सगळ्यांनी सोडवले की डायग्राम बघून प्रश्न? शेवटचे 2 क्वेश्चनचे सर डायग्राम नव्हते. होते सर. होते असं कसं शक्य आहे? होते सर. मी तुम्हाला सांगतो गुगल फॉर्म मध्ये आपण क्वेश्चन पेपर तयार करतो. ठीक आहे. मग गुगल फॉर्म मध्ये काय असतं, पहिल्यांदा क्वेश्चनचं टेक्स्ट इन्सर्ट करतो आम्ही, नंतर ऑप्शन्स 4 इन्सर्ट करतो, नंतर प्रत्येक क्वेश्चनला मार्क देतो, राईट आन्सर कुठलंही सांगतो गुगल फॉर्म मध्ये. ठीक आहे. आणि जिथं असे डायग्राम टाइप क्वेश्चन असतात त्याची डायग्राम आम्ही एक सेपरेट जेपीजी फाईल सेव्ह करतो, ती अपलोड करतो. ठीक आहे. आणि पुन्हा क्वेश्चन टाइप करतो, पुन्हा 4 ऑप्शन्स, पुन्हा राईट आन्सर सांगतो आणि क्वेश्चन पेपर या पद्धतीने कम्प्लीट होतो. त्यानंतर मी स्वतः माझा ईमेल आयडी वापरून हा पेपर एकदा सॉल्व्ह करतो. आता पेपर मी सेट केल्यामुळे मी सोडवत असल्यामुळे फुल मार्क मिळतात हे सांगायची गरज नाही, बरोबर आहे का? पण थोडक्यात काय, क्वेश्चन पेपर मी चेक केलेला असतो स्वतः सोडवून ऍज अ स्टुडंट. ठीक आहे. कधीतरी काय होतं, एक्सेप्शनल केस मध्ये एखाद्या स्टुडंटला सबमिट बटन दिसत नाही, किंवा जर तुम्हाला मे बी डायग्राम दिसली नसेल, तर अशा केसमध्ये काय करणं अपेक्षित आहे बघा. इट मे बी द इंडिव्हिज्युअल प्रॉब्लेम. अशा केसमध्ये तुम्ही जर मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं व्हॉट्सअप वरती तुम्ही मला मेसेज ड्रॉप करू शकता, कारण काल मी युनिव्हर्सिटीमध्ये होतो, पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये. तरी पण आय वॉज वेटिंग फॉर वन ऑफ द डायरेक्टर्स, त्यामुळे तिथं मला जास्त वेळ फोनवरती बोलणं शक्य नव्हतं, बरोबर आहे का? नाहीतर रिसेप्शनला वाल्याने मला हाकलून लावलं असतं. त्यामुळं जर असे काही एक्सेप्शनल प्रॉब्लेम्स असतील तुमचे, तर तुम्ही मला स्नॅपशॉट टाका जावं तुमच्या स्क्रीनचा, की सर बाबा क्वेश्चनचं स्टेटमेंट दिसतं पण डायग्राम दिसत नाही. कोणाचा हा प्रॉब्लेम होता सांगा बरं, प्लीज टेल मी युअर रोल नंबर. रोल नंबर 1. रोल नंबर 1. तुम्हाला क्वेश्चन दिसत होता पण डायग्राम दिसत नव्हती. हो सर, चुकले सर दोन्ही आन्सर मध्ये. अंदाज केले सर डायग्राम नव्हतं म्हणून. तुम्ही काय करा, हॅलो हा सर.
हा तुम्ही काय करा त्या फॉर्मला नाही तुम्ही परत नाही ना रिस्पॉन्स देऊ शकत. नाही सर फक्त 14 मार्क्स पडले तर मला. नाही या केस मध्ये तुम्ही त्याच वेळी सांगायला पाहिजे ना. ठीक आहे, विल डिस्कस आफ्टर द लेक्चर. लेक्चर झाल्यानंतर बघा जर तुम्ही काय स्नॅपशॉट काढले असतील तुम्हाला डायग्राम दिसत नाही असेल तर ते मला सेंड करा. ओके सर Okay, what is- -6 -162.0035. थर्ड कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम कोणती वापरायची? Summation समेशन एफएक्स इक्वल टू 0. हॉरिझॉन्टल फोर्सेस विचारते. हॉरिझॉन्टल फोर्सेस will come from top to bottom. RW moving towards right, positive. बरोबर आहे? Yes. Yes, sir. Then Minus FF minus FF. minus P. force of friction along the floor FF minus Minus P. P means applied force is equal to 0. Substitute the values and directly आता substitution दाखवत नाही वेळ आपल्याला पुढचे 2 पॉइंट अजून शिकायचे आहेत. ओके you will get the value of P which comes to be 162. 162.0035. 162.0035. 162.0035. सर निगेटिव्ह येतं. सर पॉझिटिव्ह आहे. RW आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे ना 489.95. मला वाटतं पुन्हा एकदा मी सबस्टिट्यूशन करण्याची गरज आहे. बघा RW ची व्हॅल्यू आहे 489.95. बरोबर आहे का? मायनस मायनस Yes, sir. FF 327. 327.88 minus P. This is unknown. We have to calculate. That So, summation P ला right hand transfer side will be करायचं. 0. 489 बरोबर आहे का? Yes. Yes. 489 minus 327. 327. हे 0.95 minus 0.88 0.07 आलं उजवीकडे. इथं 27 29 2 162 म्हणजे बघा लेफ्ट हँड साइडला काय आलं 162 थांबा मध्ये बोल नका 162.07 minus P is equal to 0. आता डाव्या साईडचा मायनस पी आहे तो जर उजवीकडे नेला तर पॉझिटिव्ह होईल त्यामुळे 162.07 is equal to P आणि ह्या दोघांची अदला बदली केले तर P is equal to 162.07. Is that right? Yes, sir. Yes, sir. So this is the required answer. शेवटी काय लिहिणार आन्सर काय लिहिणार read the last statement of the question. The minimum force required for equilibrium in this Exactly. Okay, so our answer should be in line with the question asked. ज्या पद्धतीने प्रश्न विचारलाय त्याच पद्धतीने उत्तर आले पाहिजे बरोबर आहे. मग काय लिहिणार the minimum force Required to equilibrium in this condition is required to keep the ladder in equilibrium is equal to ज्याला आपण नोटेशन काय वापरलं P वापरलं बरोबर आहे का which is equal to 162.07 Newton. This is the answer. ठीक आहे याचा स्नॅपशॉट घ्या
जर कॅल्क्युलेशन मध्ये काय थोडं बहुत इकडे तिकडे झालं असेल तर यू कॅन मेक द करेक्शन्स आफ्टरवर्ड्स. Any doubt regarding this problem? No. No, sir. ओके, आता याच्यामध्ये जास्तीत जास्त व्हेरिएशन काय होऊ शकतो सांगा? तुम्हीच व्हा पेपर सेटर. जास्तीत जास्त व्हेरिएशन काय होईल याच्यामध्ये? थीटा चेंज होऊ शकतो. न्यूमरिकल व्हॅल्यू चेंज केल्या, कुठल्या थीटा चेंज होईल, वेट चेंज होईल, म्यू चेंज होईल. पोझिशन ऑफ वेट ऑफ एक्झॅक्टली व्हेरी गुड. तर वेट ऑफ द पर्सन जे आहे याची पोझिशन चेंज होऊ शकते, बरोबर आहे का? पण लॉजिकली असं देणं योग्य नाही, बरोबर आहे का? कारण P अप्लाइड फोर्स मॅक्सिमम कधी असेल? when the person is at the top, बरोबर आहे का? Yes. शिडीवरनं पडायची शक्यता जास्त कधी आहे? वर गेल्यावर. एकदम टॉप असल्यावर, बरोबर आहे का? त्यामुळे बघा नेहमी लक्षात ठेवा, म्हणजे एक आजचा संदेश गुरुदेवचा काय संदेश आहे? तर जर टॉपला गेला तर पडायची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे बॅलन्स करण्यासाठी काय लागतं? स्टॅबिलिटी, बरोबर का? सो स्टॅबिलिटी इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स. इज इट क्लिअरली अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. आणि जो नेहमी टॉपला असतो त्यालाच पडण्याची भीती असते, बरोबर आहे का? म्हणजे आता विराट कोहली, तेंडुलकर सारखे बॅट्समन जर असतील, बरोबर आहे का, त्यांनी 50-60 रन केल्यावर लोक नाराज होतात, कमी केले म्हणतात, बरोबर ना? येस ऑर नो? येस सर. Yes, sir. रिषभ पंतने 15-20 केले तरी लोक खुश होतात. येस ऑर नो? Yes, sir. So when you are at the top, expectations are more. Okay, shall we continue? Yes, sir. Okay. Okay, still 15 minutes are remaining. Two very small concepts we are going to discuss, which are already discussed in MCQs. याच्या पुढचा एक कन्सेप्ट आहे तो आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे, आणि अजून एक कन्सेप्ट जो आहे याच्यावरती फक्त MCQ विचारले जातात. ठीक आहे? So the next concept we want to understand is called as virtual work. काही एक वाचू नका, जे मी सांगतो तेवढं ऐका, तर त्याचा स्नॅपशॉट घ्या नंतर वाचण्यासाठी. What is the definition of work? Force into displacement. Into displacement. So if this is one body, and it is applied by some force, if it is applied by force F, suppose that the body moves through distance D. So in this case, we need to understand that displacement of the body takes place in the direction of the force. ज्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय केलेला आहे त्याच डायरेक्शन मध्ये बॉडीची डिस्प्लेसमेंट होते. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. येस सर. So the precise definition of work is it is the product of force and the displacement which takes place in the direction of force. बरोबर आहे का? म्हणजे हा एखादा छोटासा गरीब बिचारा फोर्स लावलाय, बरोबर आहे का, आणि इकडून एखादा मोठाच फोर्स लावलाय, आणि बॉडी इकडेच कुठतरी जाऊन बसली, बरोबर आहे. तर डिस्प्लेसमेंट कुठली काउंट करणार आहे तुम्ही? डिस्प्लेसमेंट कोणती काउंट करणार? विच टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. येस ऑर नो? Yes. Okay. ठीक आहे. याच्यावर एक जोक आठवला, सांगू का? दुपारच्या वेळेस जरा फ्रेश वाटेल. Yes, sir. जोक सांगू द्या. हो. Yes.
हा, तर एक असाच एक सुशिक्षित बेरोजगार असतो, बरोबर आहे का? म्हणजे शिक्षणामध्ये लक्ष नसतंय आणि काहीतरी करत वेळ घालवत असतो. मग कोणीतरी त्याला म्हणतं बाबा काहीतरी कर बाबा, हेल्थ वगैरे चांगलं आहे, मिलिटरी जॉईन कर वगैरे. जॉईन करतो. रेकॉर्डिंग बंद करावं काय? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the definition of work. So work is nothing but the product of force into displacement which takes place in the direction of force. Okay, आता काही सिच्युएशन असे येतात, हे वाचू नका कारण सध्या समजणार नाहीये. ठीक आहे, तर आपण एखादी बॉडी कन्सिडर करतो, त्या बॉडीवरती नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होतात. समजा हा एक इन्क्लाइन फोर्स आहे फॉर एक्झाम्पल, हा फोर्स आहे अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, हा फोर्स समजा आहे अलॉंग निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, एखादा फोर्स असेल अलॉंग वाय ऍक्सिस अँड सो ऑन. ठीक आहे, सपोज दॅट ऑल दिस फोर्सेस कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम. ठीक आहे, हे सर्व फोर्सेस काय करतात, बॉडीला इक्विलिब्रियम मध्ये ठेवतायत, बरोबर आहे का? म्हणजे काय झालं, तर बॉडी रेस्टला आहे असं गृहीत धरा इक्विलिब्रियमला म्हणजे. ठीक आहे, तर मग या केसमध्ये आपण काय करतो, इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये असताना वेगळ्या वेगळ्या लोकेशनला आपण ही जी फोर्स सिस्टीम आहे ती कम्पेअर करतो. पुढच्या स्लाइड मध्ये हे येईलच, हे काय परत काढायची गरज नाही. आणि आपण इमॅजिन करतो की the force system which keeps the body in equilibrium, okay, it will displace that body through some distance. काय सांगतो व्यवस्थित ऐकून घ्या. एखादी फोर्स सिस्टीम एखाद्या बॉडीवरती ऍक्ट होते आणि ती बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, रेस्टला आहे. ठीक आहे, याचा अर्थ फिजिकली त्या बॉडीची मुवमेंट होऊ शकते का? जी बॉडी ऍट रेस्ट आहे आणि सर्वच्या सर्व फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. काय बोलतो लक्षात येते का? नसेल तर मी अजून सोपं उदाहरण देतो. इज इट अंडरस्टूड सर और शॅल आय गिव्ह सिंपल एक्झाम्पल? सिंपल एक्झाम्पल. सिंपल एक्झाम्पल देऊ द्या. ठीक आहे, बघा आता टेबल वरतीच आपण एखादा ऑब्जेक्ट ठेवलाय. ठीक आहे, इट इज ऍक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस. सगळ्यात सोपं उदाहरण देतो, नेहमीच आपलं पेटेंटेड उदाहरण, बरोबर आहे का? कोणकोणते फोर्सेस ऍक्ट होतात सांगा? वेट आणि नॉर्मल रिएक्शन. वेट ऑफ द बॉडी ऍक्टिंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन, बरोबर आहे का? आणि नॉर्मल रिएक्शन ऍक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस टू फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन द बॉडी आणि बॉडी रेस्टला आहे, बरोबर आहे का? Yes. मग बॉडी जर रेस्टला असेल तर दोन फोर्सेस जे बॉडीला इक्विलिब्रियम मध्ये ठेवतात त्यांच्यामुळे बॉडीची होणारी मुवमेंट किती आहे? जर बॉडी रेस्टला असेल तर 0. 0. इथपर्यंत लक्षात आलंय? Yes, sir. ठीक आहे, पण कधी कधी अशा सिच्युएशन येतात की बॉडी इक्विलिब्रियम असताना किंवा रेस्टला असताना विच इज द बेस्ट पोझिशन, असं आपल्याला कधीतरी अनालिसिस लागू शकतं का नाही? Yes. मग त्याला आपण काय करतो, वी अज्युम दॅट द फोर्सेस विच कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम मूव द बॉडी थ्रू सर्टन डिस्टन्स. म्हणजे एखादी बॉडी रेस्टला आहे, त्याच्यावरती नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत, ती बॉडी रेस्टला आहे, त्याची मुवमेंट किती आहे? 0 आहे. समजतंय? तरी सुद्धा आपण अनालिसिस पर्पज साठी काय करतोय, त्या बॉडीची थोडीशी मुवमेंट झाली असं अज्युम करतोय. प्रत्यक्षात मुवमेंट झाली का? No. नाही. कारण का? बॉडी इज ऍट रेस्ट, बॉडी इज ऍट इक्विलिब्रियम. त्यामुळे फिजिकली मुवमेंट शक्य नाही, तरी पण आपण अज्युम करतोय, वी अज्युम दॅट बॉडी मूव्स थ्रू सर्टन डिस्टन्स. ठीक आहे, आता बघा, जर डिस्प्लेसमेंट इमॅजिनरी असेल तर वर्क पण कसं असेल? इमॅजिनरी. इमॅजिनरीच असेल. कारण वर्कची डेफिनेशन काय आहे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इमॅजिनरी देन वर्क इज इमॅजिनरी. बरोबर आहे ना? Yes. Yes. हा, म्हणजे समजा आपण उद्या ठरवलं की आय वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया.
मनातल्या मनात ठरवलं का नाही? येस ऑर नो? यस. म्हणजे हे काय झालं, व्हर्च्युअल वर्क झालं. याच्यासाठी काय फोर्स लागणार आहे का? हो. फोर्स काय लागेल का ना? हे कारण सगळं मनातल्या मनात आहे. ऍट ऍक्च्युअल पैसा वाढला का? No, sir. नाही. म्हणजे ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट किती झाली? 0. 0. मग फोर्स किती लागणार आहे? 0. Zero. अंडरस्टूड ऑर नॉट? Yes, sir. So if the displacement is imaginary, work is also imaginary. पण असं वर्क आपल्याला इमॅजिन करावं लागेल. कशासाठी? टू अंडरस्टँड द बेस्ट पोझिशन ऑफ अ बॉडी. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Okay, now read the slide and you will understand. बघा, व्हर्च्युअल वर्क डन बाय अ सिस्टीम ऑफ फोर्सेस. सिस्टीम ऑफ फोर्सेस म्हणजे मगाशी दिलेलं उदाहरण, वेट अँड नॉर्मल रिएक्शन. दिस इज सिस्टीम ऑफ फोर्सेस. बॉडी रेस्टला आहे, बरोबर आहे. अँड व्हॉट वी आर कन्सिडरिंग? वी आर कन्सिडरिंग इमॅजिनरी कन्सिस्टंट डिस्प्लेसमेंट. तर एखादी इमॅजिनरी डिस्प्लेसमेंट मिळवण्यासाठी जे काय वर्क लागतं ते वर्क इमॅजिनरी असेल आणि त्याला आपण नाव काय देतोय? Virtual work. व्हर्च्युअल वर्क. हॅव यू अंडरस्टूड द कन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. So this is just for the purpose of analysis. As the work is virtual, its magnitude will always be 0. पुढचं पण स्टेटमेंट लिहून घ्या. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे, जे आपण आता डिस्कस केलं तेच लिहिलंय. सेकंड पॉइंट मध्ये काय सांगितलंय? डिस्प्लेसमेंट ही रियालिटी मध्ये नाही, बरोबर आहे, पण ते आपण ऍझ्युम करतोय. अंडरस्टूड द सेकंड पॉइंट? Yes, sir. So what is virtual work? Virtual work means the work required to carry out imaginary displacement of a body under the action of a force system. एखादी फोर्स सिस्टीम बॉडीला रेस्ट किंवा इक्विलिब्रियम मध्ये ठेवत असेल तर त्याची इमॅजिनरी मुवमेंट करण्यासाठी जे काय वर्क लागतं त्याला आपण काय म्हणतो? व्हर्च्युअल वर्क. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. लिहून झालंय? Yes, sir. ओके. Write down the next one, principle of virtual work. Is this the last lecture? याच्यानंतर काय नाहीये ना? Test. टेस्ट आहे सर. एक 5 मिनिट फक्त आपल्याला लागतील म्हणून विचारतोय मी. म्हणजे हा चॅप्टर संपला असं डिक्लेअर करता येईल आपल्याला. टेस्ट कशाची आहे? Basic civil and mechanical. बेसिक सिव्हिल, बेसिक मेकॅनिकल. ओके. BCME. बेसिक मेकॅनिकल परवा चर्चा झाली गडदे सरांची. मित्र आहेत आमचे. सर म्हणलं काय चालू काय नाही, म्हणले थर्मोडायनामिक्स चालू आहे. बेसिक मेकॅनिकल म्हणजे आमचा जुना उद्योग, बरोबर आहे का? 2005 पासून शिकवत होतो. Really a good subject and interesting. हॅलो सर. हा बोला. एक लेक्चर घ्या की मग. हॅलो. हॅलो सर. हा बोला, येतोय आवाज. एक लेक्चर घ्या म्हणलं BME चं. नाही ना, शेवटी सिलेबस संपलं. आपला सिलेबस सध्या कंडिशन तुम्ही ऑब्झर्व केली असेल. हा सर, पण टाइम काढून ऐकायचे सर. टाइम मला खूप काढा वाटतो बाळांनो. मला असं वाटतं रोज 2 लेक्चर घ्यावी, पण मी तुम्हाला सांगितली माझी सिच्युएशन.
I am under serious threat, but still fighting for the most important achievement of my life. बघूया, होप सो लवकरात लवकर याच्यातनं मी बाहेर पडेन विदिन 8 days. आणि सेकंड सेमिस्टर मध्ये आपल्याला जाणवेल की हे खरोखर जर शिकवायला लागलं तर 2-3 तास मला थांबावं वाटत नाही. पण सध्याची सिच्युएशनच वेगळी आहे. बीएमई मला खरंच आवडतो. बघूया आपण मेकॅनिक्सची सिच्युएशन काय, आता 8 चॅप्टर होते, त्यातले काही चॅप्टर्स कमी केलेले आहेत आणि मी कन्फर्म केलं तर दुसरा चॅप्टर संपण्याची कंडिशन ही फक्त आपलीच आहे. इज दॅट राईट? Yes, sir. तुम्ही बाहेर चौकशीच करत नाही? बाहेर चौकशी करत नाही का? डी डिव्हिजन दीड झाले. हा, डी डिव्हिजन शेख सर आहेत, त्यांना मी बोललो, ते पण सेकंड चालू आहे म्हणले. इन जनरल सगळीकडे दुसराच चालू आहे असं त्यांनी मला सांगितलं. इट इज नॉट अ कंपॅरिझन बट इट इज अ रिव्ह्यू ऑफ आवर स्टेटस ऍक्च्युली. प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क काय सांगतं बघा. तर जर एखादी फोर्स सिस्टीम बॉडीवरती ऍक्ट होत असेल, बरं का, आणि त्यांनी काहीतरी इमॅजिनरी डिस्प्लेसमेंट केली तर वर्क डन किती असेल? 0. Have you understood the principle? Yes, sir. What does it tell? If there is a force of system which keeps the body in equilibrium and if it carries some virtual displacement, then the work done is 0. म्हणजे इमॅजिनरी किंवा व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट करण्यासाठी लागणारं जे वर्क आहे ते किती असतं? 0 असतं. अंडरस्टूड ऑर नॉट? Yes, sir. म्हणजे सोप्या भाषेत स्वप्न बघण्यासाठी लागणारी एनर्जी किती असते? 0. अंडरस्टूड? Yes, sir. प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क आपल्या आयुष्यात लागणारी गोष्ट सांगतो. स्वप्न बघण्यासाठी लागणारं वर्क किती आहे? 0. पण स्वप्न खरी करण्यासाठी काहीतरी आपल्याला रिअल वर्क लागेल. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. So we'll understand this principle with the help of one simple diagram. 2च मिनिटात समजावून सांगायची डायग्राम आहे बघा. तर याच्यामध्ये आपण इमॅजिन काय करतोय? ऑन लेफ्ट हँड साइड वी सी द इनिशियल कंडिशन ऑफ अ बॉडी. एखादी रेक्टँग्युलर बॉडी आहे असं इमॅजिन करा आणि त्याच्यावरती 4 फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. कोणकोणते? P1, P2, P3 and P4. Okay. Suppose the body moves to condition B, okay, and let the imaginary displacement is S. S ही काय आहे? इमॅजिनरी डिस्प्लेसमेंट आहे. म्हणजे ऍट ऍक्च्युअल बॉडी कशी आहे? व्हर्च्युअल. ऍक्च्युअल बॉडी कशी आहे? रेस्ट आहे. इट इज ऍट रेस्ट. अंडरस्टूड? Yes. ओके. तर बघा, जे आपण मगाच्या वाक्यामध्ये समजावून घेतलं तेच आपल्याला इथं लिहायचंय. तर जर इमॅजिनरी डिस्प्लेसमेंट होत असेल तर वर्क डन किती असेल? 0. हेच आपल्याला सांगायचंय, फक्त मॅथमॅटिकली सांगायचंय. शॅल वी डिस्कस? Yes, sir. हे जे आपण चर्चा करतोय ह्याचं आउटपुट काय लिहायचंय तुम्हाला? वर्क डन इक्वल टू 0 हेच लिहायचंय. समजतंय? कारण डिस्प्लेसमेंट कशी आहे? इमॅजिनरी आहे. ठीक आहे. ओके. आता बघा, इमॅजिनरी डिस्प्लेसमेंट किती आहे? S. बरोबर आहे. वर्क डन बाय द फोर्स P1 किती असेल? तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बरोबर आहे का? Yes. P1 इंटू काय? Yes, sir. S. बरोबर आहे. Yes, sir. दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स P1. ठीक आहे. नेक्स्ट त्याच्या पुढचं सांगा, वर्क डन बाय द फोर्स P2. P2 into X. Yes. P2 into Yes. S. P2 into, S2.
0. कारण का हो, सॉरी एकच मिनिट. P2 इंटू डिस्प्लेसमेंट किती आहे S, बरोबर का. इथं बघा Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट जी आहे ती बॉडीची इन द लाईन ऑफ P2 होते, पण अपोजिट होते. येस ऑर नो? P2 च्या अपोजिट डायरेक्शनला होते, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ही P2 ला कोलिनियर आहे. अंडरस्टूड ऑर नॉट? बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. समजतंय? Yes. त्यामुळे वर्क डन बाय P1 हे कसं असेल? पॉझिटिव्ह, बरोबर आहे. वर्क डन बाय P2 विल बी निगेटिव्ह. Negative. अंडरस्टूड ऑर नॉट? P1 इंटू S, P1 च्या दिशेला मुवमेंट होते, त्यामुळे वर्क डन पॉझिटिव्ह. P2 इंटू S कोलिनियर आहे दोन्ही फोर्सेस, त्यामुळे डिस्प्लेसमेंट इथे आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. P2 इंटू S, मात्र डिस्प्लेसमेंट कशी होते? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ S. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. प्लस आता P3 हा फोर्स कसा अलॉंग Axis. y ऍक्सिस आहे, बरोबर आहे ना. Yes. बट द डिस्प्लेसमेंट इज अलॉंग x ऍक्सिस. 0. त्यामुळे P3 मुळे होणारी डिस्प्लेसमेंट किती आहे? 0. P3 मुळे होणारी डिस्प्लेसमेंट ही 0 आहे. हा 0 चुकून मागाच्या ब्रॅकेट मध्ये गेला होता, बरोबर आहे का. P3 इंटू 0, बरोबर आहे. प्लस आता P4 जो आहे हा कसा फोर्स आहे? इन्क्लाइंड आहे. येस ऑर नो? Yes. लेट द अँगल इज थीटा विथ द हॉरिझॉन्टल. आता डिस्प्लेसमेंट जे आहे, इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ P4? No. Displacement is not in the direction of P4, but we can say that displacement is along the horizontal component of P4. P4 जो horizontal component आहे त्याच्या along displacement आहे असं आपण म्हणू शकतो, बरोबर आहे का. Yes. P4 चा horizontal component काय सांगा? Cos theta. P into cos 4 theta. into Cos theta. cos theta. S1. Into S. P4 cos theta हा component झाला into displacement. Yes. हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट जो आहे त्याच्या डायरेक्शन मध्ये होणारी मुवमेंट S आहे, बरोबर आहे का. Yes. पण शेवटी काय, S ही काय आहे? Imaginary displacement. डिस्प्लेसमेंट आहे, बरोबर आहे की नाही. म्हणजेच S किती आहे? 0 आहे. त्यामुळे S जर 0 असेल तर टोटल वर्क डन किती असेल? 0. 0 as per the principle of virtual work. Have you understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. We will discuss the last point of this chapter, जो आपल्याला मागच MCQ मध्ये समजलेला आहे. आधी लिहिलेलं दिसायला लागलं काय? बघा बरं 1-2 मिनिटात. Shall I explain? Yes, sir. काही लोक कसे असतात, टार्गेट ओरिएंटेड असतात. सर महत्वाचं काय आहे, तर महत्वाचं फक्त शेवटचं वाक्य आहे. काय हो? कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. काय हो? 3 डायमेन्शनल सिस्टीम असेल किंवा स्पेस मधली सिस्टीम असेल तर कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम काय झाला? समेशन Fx इक्वल टू 0. म्हणजे अलॉंग एक्स ऍक्सिस मुवमेंट किती पाहिजे? 0. आठवतं का MCQ मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं? Yes, sir. Yes, sir. ISC च्या आधी समेशन Fx इक्वल टू 0 याचा अर्थ काय झाला? Movement along x axis should be 0. Summation Fy equal to 0 means movement along y axis should be 0. And summation Fz equal to 0. म्हणजे जो z axis आहे थर्ड ऍक्सिस त्याच्या along सुद्धा movement किती पाहिजे? 0. आणि नेहमीप्रमाणे कंडिशन काय असणार आहे? Summation m equal to 0.
these are the conditions for the forces which act in 3 dimensions. 3 dimension म्हणजे काय? एकच मिनिट, थोडा वेळ घेतो. तर बऱ्याच लोकांना 3 डायमेन्शन म्हणजे काय माहित नसतं. म्हणजे मला स्वतःला 12वी पर्यंत झेड ऍक्सिस कुठं असतं माहित नव्हतं. बरोबर, त्यामुळे शिक्षक झाला म्हणून. दिसतात 2 ऍक्सिस? नोटबुक दिसते का? Yes, sir. ओके, सो दिस Yes, इज sir. ऍक्सिस. दिसतोय का? अँड दिस इज वाय ऍक्सिस. ओके, तर तुम्ही कुठलेही फोर्सेस या प्लेन मध्ये असणार आहे, यांना आपण काय म्हणतो? कोप्लेनर. इज इट विजिबल टू यू? नो सर. अरे काय व्हायला लागलं हे? हाय सर, पाठचं बॅकग्राऊंड पाठीमागचं बॅकग्राऊंड येते काय? पण ठीक Yes, आहे, आता sir. दिसते नोटबुक? नो सर. आता दिसते का? नाही सर. नाही दिसत. जाऊ दे, आता टेस्ट आहे तुमची, आता काय बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करत बसायला नको. ठीक आहे, तर एक्स आणि सिंपल उदाहरण देतो बघा. ठीक आहे, ट्राय टू अंडरस्टँड इन 1 मिनिट. आपण एखाद्या रूम मध्ये बसलोय समजा, ठीक आहे, आणि आपण जमिनीवरती बसलोय. ठीक आहे, Yes, sir. तर कुठलाही एक कॉर्नर पहा जो जमिनीवरती आहे. तो दिसतोय सर्वांना कॉर्नर? Yes, sir. सर. ठीक आहे, तर बघा तिथं तुम्हाला 3 लाईन दिसतील ज्या एकमेकांना म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहेत. दिसतात का? येस सर. कुठलाही कॉर्नर बघा. ठीक आहे, तर त्यांच्यापैकी एक ऍक्सिस जो आहे तो आहे एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे, तर प्रेफरेबली आपण काय करतो, म्हणजे भिंत जी तुमच्या समोरची आहे, ठीक आहे, याला आपण म्हणतो एक्स वाय प्लेन. समोरची भिंत दिसते सर्वांना? येस. आता दिसत नाही म्हणून Yes, नका, sir. कारण तिथं बॅकग्राऊंड नाहीये. तर समोरची भिंत जी आहे त्याला आपण एक्स वाय प्लेन समजूया. ठीक आहे, म्हणजे एक्स ऍक्सिस कुठला झाला सांगा? तर समोरची भिंत आणि ग्राउंड यांचं इंटरसेक्शन म्हणजे काय झाला? एक्स ऍक्सिस. बरोबर आहे? येस सर. अंडरस्टूड ऑर नॉट? येस. Yes, sir. पुन्हा एकदा सांगा, समोरची भिंत आणि जमीन यांचं इंटरसेक्शन म्हणजे कोण झाला? एक्स ऍक्सिस. बरोबर आहे? येस सर. हा. आता समोरची भिंत आणि शेजारची भिंत यांचं इंटरसेक्शन म्हणजे काय झाला? वाय ऍक्सिस. अंडरस्टूड? येस सर. आणि जमीन आणि साइडची भिंत यांचं इंटरसेक्शन म्हणजे काय झाला? झेड ऍक्सिस. हॅव यू अंडरस्टूड? येस Yes. सर. ओके, आता इमॅजिन करा की आपल्याकडे एक मोठा पाईप आहे पाण्याचा, बरोबर आहे का? आणि तो कॉर्नर मध्ये तुम्ही असा इन्क्लाइन पोझिशन मध्ये उभा केलाय. इमॅजिन केलं? येस सर. काय इमॅजिन केलं? एक 10 फूट समजा आपल्याकडे पीव्हीसी पाईप आहे आणि तो कॉर्नर मध्ये तुम्ही तिरका उभा केलाय. इमॅजिन केलं? येस सर. ओके, तर तो समजा फोर्स एफ आहे. समजलं का? हा सर. So it will make some angle with the x-axis. It will make some angle with the y-axis. It will make some angle with the z-axis. तर त्यांना आपण काय म्हणतो? थीटा x, थीटा y and थीटा z. Understood? येस सर. येस ठीक आहे. सर. आणि आपल्याला माहितीये की cos हा रेशो आपण कधी वापरतो? हॉरिझॉन्टल टू एक्स. नाही, ज्याच्या बरोबर अँगल दिलेला आहे. बरोबर ना? येस सर. तर त्या ऍक्सिसचा कॉम्पोनंट काढण्यासाठी आपण कॉस वापरतो. आठवतंय का? साइड. त्यामुळे आपण नेहमी काय करतो? हॉरिझॉन्टलशीच अँगल घेतो आणि हॉरिझॉन्टललाच कॉस वापरतो. अंडरस्टूड ऑर नॉट? येस सर. बट Yes, व्हॉट इज द sir. बेसिक प्रिन्सिपल? Yes. ज्याच्या बरोबर अँगल दिलेला आहे त्या ते म्हणजे? ऍक्सिसचा कॉम्पोनंट पाहिजे असेल तर आपण कॉस वापरतो. अंडरस्टूड ऑर नॉट? येस येस सर. सर. मग बघा, एक्स ऍक्सिस Yes, बरोबर sir. एक्स ऍक्सिस बरोबरचा अँगल जर थीटा एक्स असेल फोर्सचा, तर एक्स कॉम्पोनंट काय होईल? Fx is equal to given force F multiplied by कॉस थीटा. cos of the angle with x axis. म्हणजे काय झालं? cos of theta x. अंडरस्टूड? येस सर. येस सर.
समजा y ऍक्सिस बरोबरचा अँगल आहे थिटा y, तर y कंपोनंट काय असेल? F into F cos into cos theta. F into cos of the angle with y axis, म्हणजेच F into cos of theta y. तसंच z कंपोनंट काय असेल? Fz is equal to F into Fx, इथं F पाहिजे, Fx नको, सॉरी, F into cos of Cos theta z. theta. Understood? And resultant will be square root of summation of the three components. Summation fx square plus summation fy square plus summation fz square. हे समेशन घ्या, त्या समेशनचे स्क्वेअर रूट म्हणजे काय असेल? रिझल्टंट आर. सर हा, तर इथं FY ला पण कॉस कसं येणार? म्हणजे y हे व्हर्टिकल आहे ना, तिथं साइन का नाही येणार? ठीक आहे, पुन्हा एकदा सांगतो. पूर्वी आपण चॅप्टर नंबर 1 मध्ये जे शिकलो, आपण काय शिकलो? तिथं आपण आपल्या सोयीसाठी कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून आपण काय करत होतो? angle अँगल जर थीटा असेल आणि हा जर कंपोनंट एफ असेल तर आपण काय म्हणत होतो? हॉरिझॉन्टल कंपोनंटला काय म्हणत होतो सांगा? F cos theta. एफ कॉस थीटा. ठीक आहे, आता दुसरं एक उदाहरण घेऊ आपण, ज्याच्यामध्ये हे एक्स आणि वाय ऍक्सिस आहे. and suppose this is force P and suppose this angle is phi. आता मला सांगा, what will be the vertical component? F cos theta. Vertical component has to be P cos P into cos theta. cos of phi. Phi म्हणले ना आपण आता. Yes. And the horizontal component will be P sin Phi. phi. म्हणजे कॉस आणि साइन जे आहेत हे हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल दोन्ही ऍक्सिसच्या अलोंग येऊ शकतात, बरोबर आहे का? पण मग आपण काय केलं? कन्फ्युजन अवॉइड करण्यासाठी थीटा हा नेहमी आपण कोणाबरोबर घेतला? हॉरिझॉन्टल बरोबर. आठवतंय का? हा सर. थीटा इज ऑलवेज द अक्यूट अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल. आठवतंय ना? Yes, sir. तो जर व्हर्टिकलशी दिला असेल तर आपण हॉरिझॉन्टलशी कन्वर्ट करून घेत होतो, त्यामुळे हॉरिझॉन्टलला कॉस येत होता. आठवतंय? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे थोडक्यात ज्या ऍक्सिस बरोबर अँगल घेतलेला आहे त्या ऍक्सिसचा कंपोनंट काय असतो? कॉस असतो. मग इथं जर तुम्ही एक्स ऍक्सिस बरोबर थीटा घेतला तर एक्स कंपोनंट कॉस थीटा असेल. इथं जर तुम्ही वाय बरोबरचा अँगल घेतला तर वाय कंपोनंट कॉस असेल. अंडरस्टूड ऑर नॉट? Yes, sir. तसंच झेड बरोबरचा जर तुम्ही अँगल घेतला तर थीटा झेड हा अँगल कोणा बरोबरचा आहे? झेड ऍक्सिस बरोबरचा आहे. समजतंय ना? Yes, sir. त्यामुळे सगळीकडे कॉस आलेला आहे. अंडरस्टूड? येस सर. I Yes, hope sir. it is clear. Okay. Thank you for your time. And last thing you need to remember is condition of equilibrium for three-dimensional force system. Which are they? Summation fx equal to 0, summation fy equal to 0, summation fz equal to 0, and summation m equal to Equal to 0. 0. ठीक आहे. तर आपण एक खूप मोठी गोष्ट केली. ISC मध्ये ह्या प्रश्नाचं उत्तर बरोबर दिलं आपण, बरोबर ना? आणि आज आपण तो पॉइंट शिकलो. Okay, shall we stop here? Yes, sir. Okay, thank you very much. All the best for your exam.